اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، درود پاک پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ درود پاک پڑھا کریں۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں اسی لیے سب سے پہلے درود پاک کو ایڈ کرتے ہیں، تاکہ جو بھی کوئی ہمارا ویورز ویڈیو دیکھے تو سب سے پہلے اس کو درود پاک ہی نظر آئے، تاکہ وہ درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھ سکے۔ ناظرین، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے آپ اس درود پاک کو پڑھا کریں، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی آپ یہ سبق دیا کریں درود پاک پڑھنے کا۔ یقین جانیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آج ہم جو آپ کی خدمت میں نقش لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ نقش ہے الجامیوں کا۔ اس کا معنی ہے اکٹھا کرنے والا، اعداد اس کے ہے 114۔ اس میں ذات الجامیوں وہ ہے جو ایک دوسرے سے مخالف چیزوں کو جمع کرنے والا ہے۔ بس آپس میں موافق چیزوں کو جمع کرنے کی مثال آدمی ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں سطح زمین پر موجود ہے۔ ایک دوسرے کے مخالف اشیاء کی بے شمار مثالیں ہیں، جس طرح آسمان، ستارے، ہوا، زمین، سمندر، حیوانات، نباتات، معدنیات وغیرہ۔ یہ سب چیزیں رنگ و شکل و صفات میں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اس میں الجامیوں یہ ایک جلالی اسم ہے۔ یہ تھی اس کی صفات۔ اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے روٹھ کر چلا جاتا ہو، ناراض ہو کے چلا گیا ہو، آپ اس کو واپس بلانا چاہتے ہوں، تو یہ کسی کو بھی اکٹھا کرنے میں، لڑائی جھگڑے میں یہ بہت مفید ہے۔ اگر بیوی کا شوہر گھر چھوڑ کر چلا جائے، یا شوہر کی بیوی، اگر آپ کا کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی کام کاج کرنے والا انسان بھاگ گیا ہو، یا گھر سے کوئی بچہ بھاگ جاتا ہو، یا مدرسے میں سے کوئی بچہ بھاگ جاتا ہو، اس کو کسی بھی شخص کو واپس بلانے کے لیے یہ بہت ہی باکمال نقش ہے۔ اور بھی بہت سے اس نقش کے فائدے ہیں، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم مختصر سے آپ کو فائدے بتا رہے ہیں۔ بالخصوص اس کا فائدہ جو آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے، اگر بھاگے ہوئے شخص کو آپ واپس بلانا چاہتے ہیں تو یہ نقش باکمال اثر رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے، جو انسان بھاگ گیا ہو، یا ناراض ہو کے چلا گیا ہو، لڑ جھگڑ کر چلا گیا ہو، واپس آنے کا نام نہ لیتا ہو، یا بچہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ نقش کے نیچے اس کی والدہ کا نام، اور جس جگہ پہ اس کو واپس بلانا ہے اس جگہ کا نام، کہ یہ شخص فلاں بن فلاں فلاں جگہ پر واپس آئے، یا فلاں شخص کے پاس آئے، اس شخص کا بھی اور اس کی والدہ کا نام یہ بھی آپ نے اسی طرح ایڈ کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو جس جگہ سے وہ غائب ہوا ہو اس جگہ پہ آپ نے اس کو کسی دھاگے سے باندھ کر اس جگہ پہ لٹکا دیں۔ اگر لٹکانا بہتر نہ ہو تو گلے میں ڈال دیں۔ اگر گلے میں بھی نہ ڈال سکیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ کسی درخت کے ساتھ جا کر اس کے باندھ دیں۔ درخت ہرا بھرا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ گلے میں وہ انسان نقش ڈال سکتا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر
बीवी का शौहर चला गया हो तो ये नक्श बना कर अपने गले में डाले, तो वो इंशाअल्लाह 3 दिन नहीं गुजरेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर वो जहाँ कहीं भी होगा, अल्लाह के फजल से वो आपके पास वापस लौट कर आएगा। वो चाहे जंजीरों के अंदर झगड़ा हुआ क्यों ना हो। अगर बच्चा मदरसे से भाग जाता हो तो उस जहाँ से वो जिस क्लासरूम से वो भागता हो, उस क्लासरूम में आप लटका दें, बांध दें। अल्लाह के हुक्म से वो वापस आएगा, फिर जाएगा नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये थे आज जो एक नक्श, इसकी खूबियाँ हमने आपको बता दी। अब हम नक्श बनाने का आपको तरीका भी बताएंगे और इसका इस्तेमाल भी हमने आपको बता दिया है। तो आइए चलते हैं अब नक्श बनाने की तरफ। इससे पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रोज़ की तरह दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी नित नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहेगी। शेयर करने से होगा ये कि किसी इंसान का भला हो जाएगा। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब नक्शी बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरह का एक वाइट पेपर होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपके पास ब्लैक कलर का मार्कर या ब्लैक स्याही वाला पेन होना ज़रूरी है, जिसके साथ आपने नक्श को बनाना है। अब आपने करना यूँ है कि आपने इस तरह करके 16 खाने बना लेने हैं। 16 खाने बनाकर ये जो आपके सामने नक्श है, इसको देखकर जिस जिस हिस्से में गिनती लिखी हुई है, जिस तरीके से आपने इसी तरह पहले ही आपने मिसाली नक्श को तैयार करना है, इसी तरह आपने गिनती को लिख लेना है। मिसाली नक्श पहले आपने तैयार करके रख लेना है। अब ये जो नक्श है, ये असल नक्श ये है। दूसरे कागज़ पर आपने फिर इसी तरह 16 खानों को बना लेना है और मिसाली नक्श के अंदर जिस खाने में 1 लिखा है, वहाँ पे आपने जो असल नक्श पुर करना है, उसके जो अदद है पहले वाले खाने में, वो आपने लिख देना है। इसी तरह मिसाली नक्श के खाना नंबर 2 पे जो अदद आए वो आपने लिख देना है। इसी तरतीब से आपने इस नक्श को पुर कर देना है। जब नक्श पुर हो जाए, नीचे जो आपसे रूठ कर चला गया हो या भाग गया हो, नाराज़ होकर चला गया हो, वो वापस आने का नाम ना लेता हो, तो उसका नाम और उसकी वालदा का, फिर आपने जिस जगह पे बुलाना है उस जगह का नाम, या फिर जिस शख्स के पास बुलाना है फिर उसका और उसकी वालदा का नाम आपने नीचे लाजमी लिखना है। जब ये नक्श बन जाए, बनाकर इसके ऊपर बेहतरीन से आप खुशबू लगाएं। खुशबू लगाकर इसको आप किसी धागे वगैरह से ऊपर से बंद कर दें। बंद करने के बाद अगर किसी शख्स के लिए आपने बुलाना है, अगर बीवी का शौहर चला गया हो तो वो बीवी इसको अपने गले में पहने या फिर बीवी अपने घर में लटका दे। अगर बच्चा मदरसे से गायब होता है तो वो मदरसे की जिस क्लास से गायब होता हो उस क्लास में इसको लटका दे। अगर लटकाना मुनासिब ना हो, फिर आप इस तरह करें, अगर बीवी गले में भी ना पहन सकती हो तो फिर खूबसूरत सा आप एक दरख्त देखें जो हरा भरा हो, आप इसको एक टाकी के अंदर बांधें या एक धागा मजबूत लेकर उसके साथ बांध कर आप उस दरख्त के साथ इसको बांध दें। जैसे जैसे इसको हवा लगेगी, अल्लाह के फजल व करम से 3 दिन नहीं गुजरेंगे। 3 दिन के अंदर वो इंसान जहाँ कहीं भी होगा, दुनिया के किसी कोने में भी होगा, अल्लाह के फजल व करम से वो आपके साथ रब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा और वो करेगा, वो वापस आएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस नाम के अंदर यही अपनी एक ख़ासियत रखी है कि आपस में मुखालिफ चीज़ों को जोड़ने की। अगर कोई आपसे नाराज़ होकर खफा होकर चला गया हो तो उसको वापस अल्लाह ने यही तो अपने इस नाम के अंदर एक क्वालिटी रखी है, ये ख़ासियत है उसकी। तो ये नक्श 100% काम करेगा, ये 100% काम करेगा। आप मायूस नहीं होना। अगर आपका कोई प्यारा आपसे रूठ के चला गया है या नौकर, कोई काम काज करने वाला इंसान आपसे चला गया, तो आप बेफ़िक्र होकर पाक साफ़ जगह का इंतखाब करें। आप इन चीज़ों का इंतज़ाम करें जो मैंने नक्श बनाने की बताई हैं आपको। आप इन चीज़ों को लाकर आप इस नक्श को बनाइए
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ رکھ کر اس نقش کو بنائے اور استعمال کرے، اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن کے اندر اندر بھاگا ہوا شخص آپ کے پاس واپس آئے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا نقش۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیجیے گا ہمیں اجازت، ملتے ہیں کسی نئے عمل اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔